Hello students, good morning to everyone. This is FY BCom semester 2, chapter number 1 and subject is salesmanship. Personal selling and salesmanship. This is our lecture number 1. Okay. So chapter number 1 is sales organization and meaning and place in system. સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન. આપણે જે કોઈ પણ પ્રકારનું વેચાણ કરીએ છીએ, વેચાણને પ્રોપર મેનરની અંદર કઈ રીતે કરવું તેની એક કળા, દેટ ઇઝ પર્સનલ સેલિંગ એન્ડ સેલ્સમેનશિપ. પર્સનલ સેલિંગ એટલે કે વ્યક્તિગત વેચાણ અને સેલ્સમેનશિપ એટલે કે એક એવો વ્યક્તિ કે જે લોકો સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચાડે છે તેને આપણે સેલ્સમેનથી ઓળખીએ છીએ અને તે આવડત હોવી, તે કળા હોવી તેને આપણે સેલ્સમેનશિપથી ઓળખીએ છીએ. ક્વેશ્ચન છે આપણો, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર. સેલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન વેચાણની વ્યવસ્થા કરતું માળખું. વેચાણની આપણે પ્રોપર મેનરની અંદર કઈ રીતે વ્યવસ્થા કરી શકીએ, એટલે કે લોકો સુધી આપણે પ્રોડક્ટ પહોંચાડીએ છીએ ત્યારે વચ્ચે કયા કયા પ્રકારના માધ્યમો એ આપણને ઉપયોગી નીવડે છે. તો વેરી ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. વેચાણ કરવું, કોઈ બી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થાય, આફ્ટર ધેટ વી હેવ ટુ સેલ ધેટ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ. ઓકે, ફોર ધ સેલિંગ વેચાણ માટે પણ વી હેવ ટુ ઓપ્શન્સ. વી હેવ ટુ સેલ ઇન લોકલ માર્કેટ ઓર વી હેવ ટુ સેલ ધેટ પ્રોડક્ટ ઇન એક્સપોર્ટ માર્કેટ. ઓકે, સો વી હેવ ટુ ઓપ્શન્સ કે આપણે એને લોકલ માર્કેટની અંદર સેલિંગ કરવું કે એક્સપોર્ટ એટલે કે નિકાસ કરવી. તો એ પ્રોડક્ટની ઉપર મેન્ટેન કરે છે વિચ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ should be sell. ઓકે, તો સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક આપણે જોઈએ તો સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, this department is the soul of the organization and the sales manager is the head of this department. જે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે that person known as a sales manager and he is the head of that department. The following are the activities. Some activities je under the sales department we have to cover. Very first, decide the distribution system. Okay, sales માટે થઈને we have to choose the medium for the sales. So the first step in sales that we have to decide the distribution system. After that, condition of sale, and last, dispatch the goods. મીન્સ જે જગ્યાએ આપણે જે પ્રોડક્ટને પહોંચાડવાની છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિસ્પેચ. So 3 steps we have to consider while we are doing the selling process. After we have some systematic conditions and how we accept the payment, mode of correspondence, mode to contact each other while we are doing selling, maintaining the books and accounts for that product which we are selling. So these all kinds of things are included in the sales department. Number 2, advertising department. Advertisement. Yes, the most important thing for the product, that is advertisement, because through the advertisement we can promote our product to that people, to the customers. So advertisement is very necessary part for the selling. The main task we could say of the advertising department is to inform the general public about the availability of goods and service. જે જનરલ પબ્લિક છે એને આપણે ઇન્ફોર્મ કઈ રીતે કરી શકીએ, તો કે તેના સુધી આપણે આપણી પ્રોડક્ટને પ્રમોટ કરવા માટે થઈને the medium we are choosing, it is called advertisement. કે પ્રોડક્ટને આપણે કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવાનું જે માધ્યમ છે તેની માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે વર્ક કરે છે. The main activity of advertisement department is in charge is to properly spend the fund based on the limit and budget decided by the firm. ઓકે, એની માટે થઈને એક બજેટ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, that is selling budget, advertisement budget, miscellaneous expenses and expenses related with the selling. So all kinds of things have a fixed budget for that. So that is also decide one budget for the advertisement department.
Number 3 is training department. Most important thing for the company, that is training department, because if there are any new member entered in the company that they have no skill to practical work, એવી પોસિબિલિટીઝ થાય છે કે કંપની અંદર કોઈ બી નવા એમ્પ્લોઈઝ એન્ટર થાય દેન એની પાસે થિયોરેટિકલ નોલેજ હોય છે, પરંતુ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ એ મશીનરી ઉપર વર્ક કર્યા બાદ મળે છે. સો ટ્રેનિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર ધ ન્યૂ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ ઇન અધર વર્ડ્સ આપણે કહીએ કે ઇફ ધેર વિલ બી એની મોડર્નાઇઝેશન, એટલે કે મશીનરી ઓરિએન્ટેડ ટેકનિક્સની અંદર સમયાંતરે ફેરફાર કરવામાં આવે ત્યારે જે એક્ઝિસ્ટિંગ એમ્પ્લોઈઝ છે એને મોડર્ન ટેકનિક્સ વિશે અવેર કરવા માટે થઈને પણ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ હેલ્પફુલ બને છે. સો દેટ ટ્રેનિંગ પાર્ટ is very important. What will be the work of training department? This department does the task of providing valuable training to the employees from time to time. સમયાંતરે એમને વેલ્યુએબલ ટ્રેનિંગ એટલે કે ટેકનિક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે how to do proper work, how to do management and how to do efficiently outcomes. So this will be the work of training department. Next is number 4, packing and dispatching department. After production there will become packing department. So what will be the work of dispatching department and packing department? When the business unit does not personally deliver the product to the customer. In that cases કે જ્યારે એ કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરે છે એ ડિરેક્ટલી આપણે કોઈ વ્યક્તિ એટલે કે કસ્ટમર એટલે કે આપણા ગ્રાહક સુધી પહોંચાડી શકતા નથી, ત્યારે એ વ્યક્તિ શું કરે છે? then he choose the medium of attractive packing to attract the customer. So packing department and through the transport and communication mediums, then his department becomes important. The main task of this department is to make the product look attractive and effectively. Yes, પ્રોડક્ટ જે છે એ કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એક સારી ઇમેજ ક્રિએટ ક્યારે કરે? જ્યારે એનું પેકિંગ અટ્રેક્ટિવ હોય ત્યારે એ પ્રોડક્ટ જે છે કસ્ટમરના માઇન્ડમાં એક સારી ઇમેજ ઊભી કરે છે. સો that is very important task to give a packing, attractive packing to the product and dispatch at very safe level. Sales promotion department, number 5. Okay, now તમે કોઈ બી ફર્મ સ્ટાર્ટ કરો છો, you are starting the production system also and you are getting well existence in the market, but now you are offering some new product in the market. So what we have to do? Then at that time we need promote the sales. આપણે સેલ્સને આપણે વધારેમાં વધારે પ્રમોટ માર્કેટમાં કઈ રીતે કરી શકીએ? આ ક્વેશ્ચન રેઝ થાય. તો how to promote the sales? તો સેલ્સ પ્રમોશન ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક, તો આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે takes various steps to increase the sales. વેચાણને વધારવું કેમ એના રિલેટેડ સ્ટેપ્સ જે છે એ સેલ્સ પ્રમોશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોમ્પિટિશન કોમ્પિટિશન્સ એટલે કે હરીફાઈ. હવે એક જ પ્રકારની પ્રોડક્ટ ઘણા બધા સેલર્સ જે છે એ સેલ કરતા હોય છે, તો એ ટાઈમિંગ આપણી માટે એક ટફ કોમ્પિટિશન્સનો ટાઈમિંગ છે. એટ ધેટ ટાઈમ આપણે શું કરવું? આપણે એ પ્રોડક્ટને વધારે લોકપ્રિય અથવા તો માર્કેટની અંદર વધારે આપણે સપ્લાય કરવું છે, તો એની માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેપ, આપણી પ્રોડક્ટને આપણે માર્કેટમાં પ્રમોટ કરીએ. પ્રમોટ કરવા માટે પણ અલગ અલગ મેથડ્સ છે કે તમે એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકો છો, ફ્રી સેમ્પલ્સ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, અથવા તો તમારી પ્રોડક્ટની સાથે ફ્રી સેમ્પલ્સ કસ્ટમરને તમે આપી શકો છો. તો આ રીતની વેરિયસ ટેકનિક્સ, વેરિયસ મેથડ્સ ટુ અટ્રેક્ટ ધ કસ્ટમર એન્ડ ડુ ધ સેલ્સ પ્રમોટ. તો આ સેલ્સ પ્રમોશન ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક છે કે તમારી પ્રોડક્ટને માર્કેટની અંદર કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવા માટે થઈને વચ્ચેનું જે માધ્યમ છે એને કઈ રીતે પૂરું પાડવું. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ માર્કેટ રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે તમારી પ્રોડક્ટ માર્કેટની અંદર સારું એવું સેલિંગ કરે છે,
બટ હવે તમારે માર્કેટ રિસર્ચની જરૂર ક્યારે છે? તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે જે ફોલો કરવાનું થાય એ છે કે હવે હું મારી માર્કેટની અંદર જે પ્રોડક્ટ છે એની કોસ્ટ નીચી લાવવા માટે શું કરું? જ્યારે કોસ્ટ નીચી હશે ત્યારે કસ્ટમર તમારી પ્રોડક્ટને પ્રેફરન્સ વધારે આપશે, એન્ડ વધારે આપશે એટલે તમારું સેલિંગ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એની માટે તમારે જરૂરિયાત છે એવા રિસોર્સિસની કે જે તમારી ટોટલ કોસ્ટની અંદર થોડુંક ડિક્રીઝ લાવે, જે તમારી પડતર કિંમત કહેવાય. કોસ્ટ એટલે પડતર કિંમત. તો પડતર કિંમત જે છે એની અંદર આપણે રિડ્યુસિંગ કઈ રીતે કરી શકીએ? તો જ્યારે પ્રોફિટ માર્જિન આપણે વધારે સેટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એવું વિચારીએ કે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ નીચી આવે અને કસ્ટમરને ઓછી પ્રાઇસની અંદર કઈ રીતે અવેલેબલ થાય એટ 100% ક્વોલિટી. We are tried to give 100% quality of the product to the customer. So market research એટલે કે આપણે એવા સોર્સિસ માર્કેટની અંદર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે કે એનાથી આપણી કોસ્ટ નીચી આવે. ઓકે, આ વાત થઈ કોસ્ટ નીચી લાવવાની. સેકન્ડ આપણે જોવાનું છે આપણા કોમ્પિટિટર્સ. કોમ્પિટિટર્સને ડીપલી તમારે સ્ટડી કરવાના છે. એ કઈ પ્રકારની સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરે છે, એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, ક્યાંથી એને રો મટીરિયલ ઇઝીલી અવેલેબલ થાય છે સારી ક્વોલિટીનું એટ લો પ્રાઇસ. તો આ તમામ પ્રકારની મેટર તમારે આની અંદર કન્સિડર કરવાની છે. તો તમામ પ્રકારના ડિસિઝન્સ માર્કેટ રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જોઈએ, ધીસ ડિપાર્ટમેન્ટ ટેક્સ કેર of the after sales service associated with sales to build a long lasting relationship. કસ્ટમર અને પ્રોડ્યુસર્સના રિલેશનની વાત કરી છે કે આપણે એને પ્રોડક્ટ સેલિંગ કરી દઈએ ત્યાં આપણા રિલેશન પૂરા નથી થઈ જતા. વિથ ધ પ્રોડ્યુસર કેવું થાય છે કે પ્રોડ્યુસર છે એ કસ્ટમર સુધી એ માલ પહોંચાડી દે, કોઈ બી પ્રોડક્ટ પહોંચાડી દે, સેલિંગ કરી દે. બટ ક્વેશ્ચન કમ આફ્ટર સેલ્સ સર્વિસ. ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સની વાત તમે કરો તો ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં ઘણીવાર એવી પોસિબિલિટી રહે છે સોરી કે અમુક સમય પછી એની અંદર કાંઈ પણ મેન્ટેનન્સ ક્રિએટ થાય. તો આ મેન્ટેનન્સને તમે ફ્રીલી સોલ્વ કરી આપવા માટેની 2 કે 3 સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરો. અધરવાઇઝ આ રીતની જે વસ્તુ છે કે જેને એકોર્ડિંગ ટુ ટાઈમ મેન્ટેનન્સની જરૂરિયાત હોય તો તમે ફ્રી પ્રોવાઈડ કરો, અધરવાઇઝ એટ લો કોસ્ટ તમે પ્રોવાઈડ કરો ને એની બેસ્ટ સર્વિસ આપો. અધરવાઇઝ એવો પાર્ટ છે કે જે ઓછી કોસ્ટમાં પડે છે તો એ પાર્ટ તમે એક્સચેન્જ કરી આપશો. તો આ રીતની જે ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરો તેનાથી તમારી આફ્ટર સેલ સર્વિસ એ માર્કેટની અંદર સારી ઇમેજ ક્રિએટ કરે છે અને જેની આફ્ટર સેલ સર્વિસ સારી હોય એનું સેલિંગ ઓટોમેટિકલી માર્કેટની અંદર ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ ફોર ધ બિઝનેસ. નેક્સ્ટ છે ક્રેડિટ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઉધાર વેચાણ કરવું. ક્રેડિટ સેલ્સ that is ઉધાર વેચાણ. This department try to fix the credit policy and to provide the salesman with the required information about customers. Two type. How much credit will be offered? પેલો આપણી આગળ પ્રશ્ન એ ક્રિએટ થાય કે ક્રેડિટ જે છે એ આપણે ક્યાં સુધી ઉધાર માલનું વેચાણ કોઈકને કરવું, તો એની એક આપણે લિમિટ નક્કી કરવી જરૂરી છે. Within that time period the collection policy of that is done. કલેક્શન પોલિસી, ઉધારમાં આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું સેલિંગ કરીએ તો કેટલા સમય માટે કેટલી કિંમત નક્કી કરવી અને એનું કલેક્શન કઈ રીતે કરવું અને કેટલા સમયમાં કરવું, આ તમામ પ્રકારના ડિસિઝન્સ છે ક્રેડિટ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવે છે. લાસ્ટ દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આ વર્ડથી તમે ઓલરેડી પરિચિત છો. ઇફ પ્રોડક્ટ આર સોલ્ડ ઇન ધ માર્કેટ અધર કન્ટ્રીઝ then import export department is to be established whose main task is to produce orders from the foreign countries. Export department જે છે એનું કામ છે to get the order from the other countries. Import department to get the order from the local market. તો આ રીતે આપણે પહેલા આને ડિવાઈડ કરી લઈએ કે import that is આયાત એટલે કે લોકલ લેવલ દેશની અંદર થઈ અને એક્સપોર્ટ એટલે કે દેશની બહાર.
તો આ બે ટોપિક પહેલા આવી રીતે આપણે એને ડિવાઈડ કરી દઈએ. હવે ડિપાર્ટમેન્ટનું વર્ક શું છે, તો કે એક્સપોર્ટ માટેની પોલિસીસ શું છે. હવે એક્સપોર્ટમાં પણ આપણે ક્રેડિટમાં માલ દેવો પડે છે, એના રેટિંગ, પ્રાઇસ લેવલ, medium of the transportation, various kinds of questions are coming in the mind. So that what will be the policy for export and what will be the policy of import? Import આયાત આપણે કરીએ બેચમાં, તો એની પ્રાઇસની પોલિસી, રેટ ઓફ ટેક્સીસ, જે ડ્યુટીઝ જે લાગતી હોય, ઓકે, મીડિયમ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે દરિયાઈ માર્ગ, હવાઈ માર્ગ, કઈ પ્રકારનું આપણે જે છે નક્કી કરવું, મીડિયમ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. સો ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ માટે all the departments are not completely separate. The sales manager coordinates with all these departments. So total 9 departments like a sales, advertising, training, packing and dispatching, sales promotion, market research, service department, credit sales and import export. These are total 9 departments. આ 9 departments ને ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચરના ફોર્મમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલા છે. એટલે કે સેલ્સનું એક માળખું, વેચાણનું આ માળખું, કે એની અંદર આ 9 મેઇન પોઈન્ટ આપણે કન્સિડર કરીને તમામ પ્રકારના ડિસિઝન્સ લેવામાં આવે છે. થેન્ક યુ.